السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، پروگرام رائٹ اینگل کے ساتھ میں ہوں علی ممتاز۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم خصوصی طور پہ بات کرنے جا رہے ہیں کرونا وائرس کو لے کر، کیونکہ ایک ایسی سچویشن ہے جس میں اب ہم سب مبتلا ہیں کہ ہمارے جو فگرز ڈیلی رپورٹ ہو رہے ہیں یہ الارمنگلی بہت زیادہ ہیں، اور اب تک جو ابھی اس تیسری لہر میں، تیسرے فیز میں، یا یہ جو نیا سٹرین آیا ہے، اس میں جو اب تک فگرز رپورٹ ہوئے ہیں یہ آلموسٹ اس پیک کو ٹچ کر چکے ہیں جو گزشتہ سال سن 2020 میں ہم نے جون کے مہینے میں دیکھی تھی، اور ابھی یہ سلسلہ رکا نہیں ہے۔ اور اگر یہ سلسلہ رکا نہیں ہے تو پھر ڈیفینیٹلی یہ ہمارے لیے پہلے سے بھی بڑا امتحان ہے۔ جہاں پر ہم اس امتحان میں ہیں، اس آزمائش میں ہیں، اور ہم اس کا مقابلہ بھی کر رہے ہیں، اور ہمیں بار بار تاکید بھی کی جا رہی ہے کہ ہمیں احتیاط کرنی ہے، وہاں پر بے تحاشا لاپرواہیاں بھی ہو رہی ہیں اور عوام کی طرف سے لاپرواہیاں ہو رہی ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ جو حکومتی اقدامات ہیں ان پر کوئی توجہ ہی نہیں دے رہا ہے۔ اگر آج بھی آپ جا کر مختلف شہروں میں شادی بیاہ کی تقریبات دیکھیں تو اس میں 7 لوگ بیٹھے ہیں اور کوئی ایس او پیز کا خیال نہیں رکھا جا رہا، اور یہ اس لیے کیونکہ یہاں پر یہ انتظامیہ کی کمزوری ہے، اور انتظامیہ کی کمزوری اس لیے ہے کہ جن لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ جا کے ایس او پیز پر عمل درآمد کروائیں، وہاں پر جا کر کسی کے یا تو منت سماجت کرنے پر یا ان کی جیب میں کوئی نہ کوئی نوٹ رکھ دینے کے نتیجے میں وہ کہتے ہیں جی چلیں ٹھیک ہے آپ اپنا کام نپٹا لیں اور کوشش کریں کہ جلدی ہو جائے۔ یہ ہو رہا ہے۔ دوسری طرف ویکسین بھی ہے، اور ویکسین کے ہوتے ہوئے بھی یہ فگرز آ رہے ہیں۔ سو اب ہمیں کرنا کیا ہوگا؟ آج کے پروگرام میں اس حوالے سے ہم ڈسکشن کریں گے اپنے معزز مہمانوں کے ساتھ۔ ڈسکشن کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے ہم لیتے ہیں جی مختصر وقفہ، ملاقات ہوگی وقفے کے بعد۔ ناظرین، بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید۔ آج کے پروگرام میں معزز مہمانوں کا تعارف ہمیں جوائن کیا ہے پروفیسر ڈاکٹر جاوید اکرم صاحب نے، وائس چانسلر یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر عطاء الرحمان صاحب نے، چیئرمین ٹاسک فورس سائنس اور ٹیکنالوجی۔ ڈاکٹر صاحب آپ کے بہت بہت شکریہ فار کمنگ آن دا شو ٹونائٹ۔ اور ہمیں جوائن کیا لاہور اسٹوڈیوز میں ڈاکٹر مسعود خان صاحب نے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کے بہت بہت شکریہ کہ آپ نے آج کے پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ سب سے پہلے ڈاکٹر جاوید اکرم صاحب آپ سے ہم گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ ہم ایک تیسری لہر میں ہیں جہاں پر فگرز الارمنگلی بہت زیادہ ہیں۔ لاہور میں بتایا جا رہا ہے کہ ہسپتال آلموسٹ اپنی جو ٹوٹل کیپیسٹی ہے اس کو ٹچ کر چکے ہیں، وینٹیلیٹرز بھی کم پڑنا شروع ہو گئے ہیں، اور ایک دفعہ پھر بہت زیادہ ہیلتھ ورکرز پہ پریشر ہے۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ معاملہ پہلے سے، جہاں پر ہم پچھلے سال دیکھ رہے تھے کہ 6 ہزار تک ڈیلی فگرز رپورٹ ہو رہے تھے، یہ خدا نخواستہ وہاں تک جائے گا یا اس سے بھی آگے نکل جائے گا؟ تھینک یو علی۔ دیکھیں، انفارچونیٹ ہے کہ ہر آنے والا دن پچھلے دن سے زیادہ سیریس ہوتا ہے، اموات کی شرح میں بھی، پازیٹیوٹی ریشو بھی، اور لوگوں کے انوالو ہونے بھی۔ اسپیشلی جو اس کا ایپی سینٹر ہے وہ پنجاب ہے، اور خاص کر لاہور، گجرات، وزیر آباد، جیلم، یہ ایریاز زیادہ افیکٹ ہو رہے ہیں، اور اب اسلام آباد بھی ہو رہا ہے۔ تو اس لیے یہ کہنا کہ ورسٹ از اوور ابھی ممکن نہیں ہے۔ انفارچونیٹلی یہ ہم بہت شدت سے کیسز بھی بڑھ رہے ہیں اور اموات بھی بڑھتی جا رہی ہیں۔ ہر ایک گھنٹے میں تقریباً 3 سے 4 اموات ہو رہی ہیں، اور یہ وہ ہیں جو رپورٹ ہو رہی ہیں۔ بہت سارے ان رپورٹڈ کیسز جا رہے ہیں، اموات کے بھی اور پازیٹیوٹی کے بھی۔ تو ایک تو ہمارا سیمپل سائز ہی بہت کم ہے، اور جب اس سیمپل سائز میں بھی شرح پازیٹیوٹی کی جب 10 سے 15% ہوگی تو اس کا مطلب ہے کہ اگر ہم پراپر ایک پاپولیشن بیسڈ ٹیسٹنگ کرتے ہیں تو وہ اس میں بہت زیادہ شرح ہو جائے گی۔ تو اس لیے انفارچونیٹلی آئی ہوپ کہ آئی ایم رانگ، آئی پرے دیٹ آئی ایم رانگ، مگر آئی تھنک دی ورسٹ از اسٹل ٹو کم، اور ورسٹ اس سے بہت ورسٹ بھی ہوگا۔ اب یہ بھی ڈاکٹر صاحب 23% پہ لاہور پہنچ چکا ہے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ مکمل لاک ڈاؤن ہونا چاہیے، قطع نظر اس کے کہ جی اس کے نتیجے میں لوگوں کا روزگار جو ہے وہ متاثر ہوگا اور مالی مشکلات ہوں گی، اس کے باوجود ہمیں مکمل لاک ڈاؤن کی طرف جانا چاہیے، یا سمجھتے ہیں کہ اس کی ابھی ضرورت نہیں ہے؟ علی دیکھیں، ہمیں ہر اس چیز کی ضرورت ہے جو لوگوں کی زندگی بچائے، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ ہمارے پاس انفورسمنٹ پوٹینشیل نہیں ہے، چاہے ہم مکمل کریں، چاہے پارشل کریں، چاہے جو بھی کریں۔ جیسے آپ نے بالکل صحیح کہا اپنے انٹرو میں، جب تک قانون کو ہم امپلیمنٹ نہیں کر پائیں گے، جو بھی قانون ہے، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یو کے کی اگزامپل دیکھ لیں کہ انہوں نے اتنی سخت سزائیں دیں، انہوں نے جو ہمارے شاگرد وہاں کام کر رہے تھے وہ جب گھر سے باہر نکلے، when they were not supposed to go out،
جب ساتھ والی سپر مارکیٹ پہ گئے، ان کے کیمرے نے پکڑا، فون پیچھے چھوڑ گئے تھے، تو ان کی جی ایم سی کی رجسٹریشن بھی کینسل ہوئی، ڈپورٹ بھی کیا گیا، اور 10,000 پاؤنڈ پر ہیڈ ان کو جرمانہ بھی ہوا اور انفورس بھی ہوا. تو یہ ڈیٹرنس ہوتا ہے. تو اگر ہم کمپلیٹ لاک ڈاؤن آج ہم کہہ بھی دیتی ہے این سی او سی اور ہوب لگانے کی کوشش بھی کرتے ہیں، تو کون سی ایسی ایجنسی ہے جو لگائے گی؟ کون سی ایگزیکیوٹ کون کرے گا؟ تو ہم بہت دور نکل گئے ہیں اس چیز سے. ہمارے پاس پولیٹیکل ول شاید اتنی نہیں ہے کہ ہم ان ٹریڈرز کو، ان پرائیویٹ اسکول اونرز کو، ان کو فیس کر سکیں. تو میرا خیال ہے کہ ہمیں حقیقت پسندانہ یہی چیز ہوگی کہ ہمیں کم از کم یہ کرنا چاہیے جو غیر ضروری فنکشنز ہیں، اور اب کیا گیا ہے لیکن وہ آئی ڈونٹ نو وائی وہ اگلے ویکنڈ کے بعد کیا گیا ہے. یہ ایک بہت بڑا سوال میرے ذہن میں بھی آیا تھا ڈاکٹر صاحب کہ جب میں نے آج یہ خبر پہنچی کہ 5 سب سے زیادہ کیسز، جو میں ایز اے کلینیشین سب سے زیادہ کیسز دیکھ رہا ہوں، وہ ایک ٹپیکل سٹوری ہے کہ جو ہمارے پاکستانی ڈسینٹ کے یو کے نیشنل وہاں رہ رہے ہیں، میرپور سے، گجرات، گجرانوالا اور لاہور سے، وہ شادیوں کے لیے ادھر آئے، انہوں نے شادیاں اٹینڈ کی. اس شادی کے عین ہفتے 10 دن بعد پوری کی پوری فیملی 10 سے 15 لوگ ہاسپٹلائز ہو گئے، اور ان میں سے کچھ اب اس وقت وینٹیلیٹر پہ ہیں یا وینٹیلیٹر پہ جانے والے ہیں. تو دیٹ از کلاسیکل. تو یہ دیکھیں، شادی سنت رسول کے مطابق ہم چند لوگوں میں بھی کر سکتے ہیں اور بڑی سادگی سے کر سکتے ہیں. آج کل بھی شادیاں میری نظر میں ایسی ہیں جو 500 سے 1000 لوگوں کی ہو رہی ہیں، اور وہاں پرتکلف کھانے ہو رہے ہیں اور میوزیشنز بھی بلائے جاتے ہیں. اس کا مطلب ہے انٹریکشن 3 سے 4 گھنٹے کا ہے، اور ماسک کوئی پہن کے تو نہیں کھانا کھائے گا. کھانے کو کیوں نہیں ڈبے دے دیے جاتے؟ کیوں نہیں ایسی چیزیں انوویٹ کیا جاتا؟ دیکھیں، ہمیں اس وقت اپنی خواہشات کی قربانی دینی ہے، بجائے ہم زندگیوں کی قربانی دیں، بجائے ہم جنازے اٹھائیں. تو یہ ہمیں سوچنا چاہیے جو بھی ہم کرتے ہیں، چاہے گورنمنٹ کا ایک حصہ ہے کرنے کا، لیکن دوسرا حصہ میرا، آپ کا اور عوام کا ہے. اور ہمیں اپنا خود سوچنا چاہیے. ہمیں ایسی شادیوں پہ نہیں جانا چاہیے جہاں پہ آپ کی زندگی کو خطرہ پڑ رہا ہے اور آپ لوگوں کی زندگیوں کو بھی خطرہ ڈال رہے ہیں. اور گورنمنٹ کو میرا خیال ہے فی الفور، اور میرا خیال ہے گورنمنٹ کو، انہوں نے پنجاب گورنمنٹ پہ یا گورنمنٹس پہ چھوڑ دیا، تو آئی تھنک گورنمنٹس ابھی سے اس کو بین کر دیں شادیوں کو، بجائے ایک ہفتہ. اور ایک ہفتے میں کم از کم یہ لاکھوں کیسز بڑھ جائیں گے. ایک شادی کے بعد بہت زیادہ ٹرانسمیشن بڑھ رہی ہے. اور دوسری طرف ہمیں جو سب سے زیادہ ضرورت ہے کہ ہمیں اپنا ویکسینیشن پروگرام فعال کرنا ہے، بہت تیزی سے فعال کرنا ہے کہ ہم 2-3 سال میں ہرڈ امیونٹی کریٹ کر سکیں، جو کہ 15.5 کروڑ لوگوں کو ایکٹیولی ویکسینیٹ کر کے ہوگی. اس وقت بھی اس سائڈ پہ بھی انفارچونیٹلی ہم لیگ کر رہے ہیں، ہم دونوں طرف اس وقت لیگ کر رہے ہیں. تو یہ مجھے یہ خدشہ ہے کہ جو ہم ہمیشہ کہتے آئے کہ بڑی خوش قسمتی ہے، اللہ کا بہت فضل ہے، اور انشاءاللہ ہم پہ رہے گا اللہ کا فضل، ہم مسلمان ہیں، لیکن ہم اس کو اوور اسٹریچ نہیں کریں. یہ نہ ہو کہ جو ہم نے یو کے، اٹلی میں دیکھا تھا، یا یو کے یا یو ایس میں دیکھا تھا، کہ ہم اب اس کنڈیشن میں یا بھارت کی کنڈیشن میں ہم چلے گئے. وہ لوگ اب بہتر ہو رہے ہیں. یو کے میں ہرڈ امیونٹی آلموسٹ کریٹ ہو چکی ہے اور ٹرانسمیشن بہت کم ہوگی. ہرڈ امیونٹی کی بات کی ہے، ڈاکٹر عطاء الرحمان صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. آپ کو بھی کیا یہ لگتا ہے کہ 4 سے 5 سال ہمیں لگ جائیں گے یہ ہرڈ امیونٹی تک پہنچنے میں؟ اور دوسرا، گورنمنٹ نیگلیجنس، کیا آپ ایگری کرتے ہیں کہ یہ گورنمنٹ کی طرف سے جو تاخیر کی جا رہی ہے یہ بندشوں پر اور لوگوں کو روکنے میں، یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے؟ تو جب گورنمنٹ نے ہی یہ فیصلہ کرنا ہے اور روکنا ہے، تو پھر ہمیں گورنمنٹ کو بھی قصوروار ٹھہرانا ہوگا کہ آپ اتنی دیر کیوں کر رہے ہیں؟ بات یہ ہے کہ اس وقت آپ کو ہرڈ امیونٹی کی سٹیج پہ پہنچنے کے لیے کم از کم 70 یا 80% پاپولیشن جو ہے جب وہ افیکٹ ہو، تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہرڈ امیونٹی کی سٹیج آ چکی ہے. ابھی جو ہے یا تو ویکسینیشن کا پروگرام آپ تیز کریں اور زیادہ تر لوگوں کو ویکسینیشن ہو جائے. اب جو جس رفتار سے ویکسین آ رہی ہیں اور جس رفتار سے ویکسینیشن ہو رہی ہے، تو یہ جو ہے یہ اس میں 2 سال آسانی سے لگ سکتے ہیں، اس سے پہلے کہ آپ کے پاپولیشن کا بیشتر حصہ جو ہے وہ ویکسینیٹ ہو جائے. جہاں تک گورنمنٹ کا تعلق ہے، میرے خیال سے ابھی تک بائی اینڈ لارج بہت اچھی طریقے سے گورنمنٹ نے مانیٹرنگ کر رکھی ہے. جو اسمارٹ لاک ڈاؤن کا سسٹم ہے اس کو دنیا بھر میں سراہا گیا ہے، اور ہم الحمدللہ کافی حد تک کامیاب رہے ہیں اس وبا کو کنٹرول کرنے میں. لیکن اب یہ جو وائرس کی جو قسم آئی ہے، یہ B117 ہے، جس میں 17 جگہ نئی میوٹیشن ہو چکی ہیں، اور خاص طور پہ جو اسپائک پروٹین ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ یہ
ایک گیند نما ہوتا ہے, اس کے اوپر چھوٹی چھوٹی گھنڈیاں لگی ہوتی ہیں, وہ اسپائک پروٹین کہلاتی ہیں. اسپائکس, اور یہ اسپائکس جو ہیں یہ داخل ہوتی ہیں ایس ریسیپٹرز کے اندر, خلیوں کے اندر, اور یہاں پہ میوٹیشن آ کر جو آپ کا جو بہت آسانی سے یہ اب داخل ہو رہے ہیں, تو اسپریڈ جو ہے, اس کا پھیلاؤ جو ہے وہ بہت زیادہ آسان ہو گیا ہے پچھلے ویریئنٹ کے مقابلے میں. تو یہ بڑی خطرناک صورتحال ہے, اور جیسے آپ نے صحیح کہا کہ پچھلے سال جون کے لیول پر ہم پہنچ چکے ہیں, اور گراف جو ہے تیزی سے بڑھ رہا ہے, اور اموات بھی اسی رفتار سے بڑھ رہی ہیں. تو اس کو ہمیں زیادہ سے زیادہ سختیاں کرنی پڑیں گی. ڈاکٹر صاحب نے بالکل صحیح فرمایا کہ ایسی فنکشن جیسے شادی کے فنکشنز ہیں, ان کے اوپر سخت پابندیاں کرنی پڑیں گی. مثال کے طور پہ آپ پابندی لگا دیں کہ 50 سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ ایک مجمع میں نہیں آ سکتے. سنیما ہال سارے بند کر دیں. بسز کے اندر آپ لمٹ کر دیں کہ اتنے سے زیادہ لوگ اندر سفر نہیں کر سکتے. ہوائی جہازوں کے اندر آپ لمٹ کر دیں کہ لوگ برابر نہیں بیٹھ سکتے, ایک سیٹ لازمی ہے کہ خالی چھوڑنی پڑے گی. ماسک کے اوپر آپ جتنی سختی کر سکتے ہیں پریکٹیکلی, بالکل ڈاکٹر صاحب نے صحیح کہا کہ ہمارا میکنزم آف امپلیمنٹیشن اور ایکسیکیوشن جو ہے وہ بہت کمزور ہے, لیکن پھر بھی کوشش ہمیں کرنی چاہیے جہاں تک کر سکتے ہیں. تو آپ سمبولیکلی صحیح کچھ لوگوں کو پکڑ کے جیل میں بند کرنا شروع کریں, اور اخباروں میں دیں کہ صاحب یہ لوگ بند کر دیے گئے کیونکہ ماسک نہیں پہنے ہوئے تھے, تو خود بخود ایک اسپن آف افیکٹ ہوگا اس کا, اور پھر چاہے اس کو 2 گھنٹے بعد آپ رہا کر دیں, لیکن کم از کم ایک سمبولک طریقے سے آپ کو ایک پتہ چلے گا لوگوں کو کہ ہمیں پکڑ کے اندر بند کر دیا جائے گا اگر ہم نے ماسک نہیں پہنا ہو. ٹھیک, ڈاکٹر صاحب یہ بھی ذرا بتائیے گا, یہ ہمارے پاس ویکسین پہنچی ہے پرائیویٹلی اسپوٹنک 5, اس کے اوپر بھی ابھی تک گورنمنٹ پھنسی ہوئی ہے. جب آپ کے پاس ایک ڈوزز آ چکی ہیں تو اس کی پرائس کے اوپر جو بھی کوئی ایشو ہے اس کو فل فور ریزالو کیا جائے آن وار فوٹنگ, تاکہ وہ لوگوں کو لگائی جا سکے. اگر اس کو ڈراپ نے اپروو کیا ہوا ہے اور صرف پرائس کا مسئلہ ہے تو پھر دیر کس بات کی؟ دیکھیں جو پرائس ہے آپ کو وہ بین الاقوامی پرائسنگ کو سامنے رکھتے ہوئے ہی اپروو کرنی پڑے گی نا. پاکستان ایک غریب ملک ہے, آپ یہ نہیں کر سکتے کہ جو بین الاقوامی پرائس چل رہی ہے اس سے آپ 50 گنا یا 100 گنا دینا شروع کر دیں اور لوگ بیچ میں پروفیٹیئرنگ کریں, اور خالی آپ جو ہے اس کو لانے کے لیے پرائسنگ کیا چل رہی ہے. جو اس وقت ایسٹرازینیکا کی بین الاقوامی پرائس ہے وہ تقریباً $2 ہے, جو کہ اباؤٹ 300 روپے ہے. جو انڈیا میں جو ایسٹرازینیکا بن رہی ہے, جو یا پھر جو ان کے سیرم انسٹیٹیوٹ بنا رہا ہے, وہاں جو 200 سے 300 انڈین روپی پرائس ہے, جس پرائس میں وہ حکومت کو دے رہے ہیں, سمجھے 500-600 روپے پاکستان کی پرائس. آپ یہ تو نہیں کر سکتے کہ پر ڈوز 8 یا 10 ہزار روپے لینا شروع کر دیں. تو پرائسنگ کے اوپر آپ کو نگاہ رکھنی پڑے گی کہ جو بین الاقوامی نارمز ہیں اس کو سامنے رکھتے ہوئے جس پرائسز میں دوسری جگہ بک رہی ہے یا کمرشلی بک رہی ہے, اسی پرائس رینج میں آپ کو کرنا پڑے گا. اگر بیچ میں کوئی اپلائی خالی اس لیے کہ ویکسین آپ کو ہر پرائس پہ مہیا کرنی ہے, تو ہم اپنے عوام کو ایکسپلائٹ تو نہیں کر سکتے. اور یہاں پہ ڈراپ کی رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ وہ جو ہے مناسب پروفٹ دے لوگوں کو جو امپورٹ کر رہے ہیں. اور ڈاکٹر صاحب خود ڈراپ کے ممبر ہیں, وہ اس کی کمیٹی میں ہیں, اور وہ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ریزنیبل پرائسز میں اگر آئے تو ضرور ہمیں انکریج کرنا چاہیے پرائیویٹ سیکٹر کو. لیکن کیونکہ اس میں لوگوں کی جانیں انوالو ہیں, اور اس وجہ سے ہمیں پوری کوشش کرنی چاہیے کہ مناسب قیمت پہ زیادہ سے زیادہ جو اچھی ویکسین ہے وہ پاکستان میں اویلیبل. ڈسکشن جی آگے بڑھاتے ہوئے ڈاکٹر مسعود صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. آپ کی نظر میں کیا کرنا ہوگا ٹو میک شور کہ یہ امپلیمنٹیشن ہو ایس او پیز پہ, اور یہ جو پھیلاؤ ہے اس ٹرین کا اور اس تیسرے فیز میں یہ کم سے کم ہو؟ دیکھیں میرا تھوڑا سا ویو ڈیفرنٹ ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر میوٹیشن اتنی جلدی ہو رہی ہے, جیسے کہ انڈیا میں ابھی 2 اسٹرین ایگزسٹ کر رہے ہیں اور تیسرے کی بھی رپورٹ آ گئی ہے کہ جی وہ بھی ہے, تو آپ کی ویکسین تو پہلے جو اسٹرین تھا اس کے اگینسٹ بنی ہے. جب تک اگلی ویکسین آئے گی پتہ نہیں کتنے اور اسٹرین ہو جائیں گے, وہ کتنی میوٹیشن ہو جائے گی. تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ ویکسینیشن یا تو فوراً ہو جاتی اور یہ بالکل ایریڈیکیٹ ہو جاتا, وہ تو پاسبل ہوا نہیں ہے. اس لیے ویکسین جو آ بھی رہی ہے یہ کچھ عرصے بعد ان افیکٹو ہو جائے گی. کیونکہ آپ کے جو یہ وائرس ہے اگر یہ میوٹیشن مزید کر جاتا ہے, کوئی اسٹرین اور آ جاتا ہے, تو اس صورت میں یہ ویکسین تو جیسے جانسن اینڈ جانسن نے افریقن اسٹرین یوز کیا اور اب اس کی ایفیکیسی جو ہے وہ 50% رہ گئی ہے کیونکہ وہاں پہ اسٹرین میوٹیٹ ہو گیا. تو اس طریقے سے اگر 50% ہے تو پھر تو آپ ہو یا نہ ہو برابر ہی ہے, پتہ نہیں اس کا افیکٹ ہوا یا
खुद ही जनरेट होगी अंदर इम्यूनिटी। तो ये चीजें अभी होनी है। दूसरी बात ये है कि मेरा अपना जो व्यू है कि पिछले साल से अगर केसेस बढ़े हैं तो उसकी रीजन ये नहीं है कि आपने स्मार्ट लॉकडाउन किया था। हाँ, अवाम ने तो परवाह की ही नहीं थी, वो तो मिल रहे थे, उसी तरीके से शादियां भी हो रही थी। हुआ ये था कि जैसे आपकी डे का ड्यूरेशन बढ़ेगा, यूवी लाइट ज्यादा होगी, आपकी जो बाहर की इन्वायरमेंट है वो डिसइंफेक्ट हो जाएगी। मतलब आपकी गाड़ियां डिसइंफेक्ट हो जाएंगी, क्योंकि गाड़ी के अंदर का टेम्परेचर 50 से भी एक्सीड कर जाता है। आप देखते हैं कि इवन जो है प्लास्टिक की चीजें मेल्ट हो जाती हैं। तो उस सूरत में इन्वायरमेंट जो है 50% से ज्यादा तो आप बाहर फिरते हैं घर से, वो डिसइंफेक्ट हो जाती है। और आप देखेंगे कि 15 या 20 अप्रैल के बाद ये ग्राफ डाउन होना शुरू। पिछले साल तो जून में इतना ऊपर गया हुआ था। नहीं, ग्राफ गर्मी थी बहुत, ग्राफ डाउन हुआ था। आपके पास पिछले साल ड्यूरेशन कम था। पहला केस शायद फरवरी में आया था जी, एंड ऑफ फरवरी। तो उसके बाद उसको प्रोपगेशन मिली, लेकिन बाद में आपने कहा जी कि हमने लॉकडाउन किया, कम हुआ उसका फिगर। मे बी लॉकडाउन का अपना असर हुआ है, नो डाउट उसका रोल तो है कि आप डिस्टेंसिंग रखते हैं, लेकिन कुदरत ने भी आपको साथ दिया। ठीक है डॉक्टर साहब, हमें एक ब्रेक लेनी है और ब्रेक के बाद हम लौट के आएंगे तो फिर हम डॉक्टर जावेद अकरम साहब से वैक्सीनेशन प्रोग्राम की बात करेंगे। जो वैक्सीन प्रोग्राम यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज में चलाया गया, ट्रायल्स हुए थे, उस वैक्सीन की क्या स्टेज है, कब आएगी, और फिर जो करंट वैक्सीन अवेलेबल है इसकी गवर्नमेंट की तरफ से तो यही कहा जा रहा है कि जी हर तरफ इसकी दस्तयाबी है, लेकिन कुछ छोटे शहरों से ये इतलात भी मिल रही हैं कि हम गए हैं और हमें ये कहा गया है कि वैक्सीन खत्म हुई है। इस पर बात होगी ब्रेक के बाद। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक दफा फिर आपको कहते हैं खुशामदीद। डॉक्टर जावेद अकरम साहब, आपकी तरफ आते हैं। आपके यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज में क्लिनिकल ट्रायल्स हुए थे कैंसिनो के, लेकिन अभी जो हमें मुफ्त में मिली थी वो थी साइनोफार्म, और वही अभी लगाई भी जा रही है। और बहुत से छोटे शहरों से, जैसे कि मैंने अभी वक्फे पे जाते हुए कहा था, कि इतला मिल रही है कि जी खत्म हो गई है। या जो 60+ लोगों के लिए वॉक इन की सहूलत है, जैसा कि यहाँ पर एक्सपो सेंटर पे है, वो अपने शहर में गए हैं वॉक इन के लिए, उनसे कहा गया है कि नहीं, आपको जब वो मैसेज आएगा उस मैसेज का इंतजार करें और फिर आएं। तो ये वैक्सीनेशन वाला मामला क्यों ताखीर का शिकार है? कैंसिनो कहां है? और ये स्पुतनिक 5 पे ड्रैप आपको क्या लगता है कब तक फैसला कर पाएगा उसकी प्राइस को लेकर? देखिए अली, हमने तो ज़ाहिर है पहला जो ट्रायल किया था हमने कैंसाइनो का किया था। 18,000 वॉलंटियर्स थे और प्लेसिबो कंट्रोल थे। उसमें मैं ये बताता चलूं कि एडिनो वायरस 5 यूज हुई थी एज ए वेक्टर। एडिनो वायरस 5 पे ग्रो की गई थी स्पाइक एंटीबॉडीज, उनके अगेंस्ट वो उन्होंने एंटीजेनेसिटी का काम किया था और एंटीबॉडीज आपकी डेवलप हुई थी। तो इसलिए एक मैं क्लियर कर दूं कि मोस्ट लाइकली, देखें ये कोई खत्मी तौर पे नहीं कह सकते, कितनी भी वेरिएशंस आती हैं। म्यूटेशन सिर्फ 3 आई हैं इसमें, B117 में ज्यादातर वेरिएशंस आई हैं, जैसे तावा साहब ने बिल्कुल सही कहा कि उनमें से 7 वेरिएशंस आई हैं स्पाइक प्रोटीन्स में। तो उसमें ये कंसिडर ये समझना जरूरी है कि वायरस के अगेंस्ट हम एंटीबॉडीज नहीं डेवलप करते, न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज आपकी डेवलप करते हैं वैक्सीन के जरिए अगेंस्ट अटैचमेंट ऑफ द वायरस टू योर बॉडी। जस्ट अटैचमेंट, वायरस को नहीं हम डैमेज करते। तो जब अटैच नहीं होगी और अटैच म्यूटेटेड वायरस हो, वेरिड वायरस हो, उसने मोस्ट लाइकली उसी तरह ACE2 रिसेप्टर से अफिनिटी के तौर पे ही होना है। इसलिए मोस्ट लाइकली ये जो वैक्सीन जितनी भी हैं दे विल बी इफेक्टिव। तो जो कैंसाइनो का रिजल्ट आया वो बहुत ही एनकरेजिंग था। वो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा था कि 100% जिनको ये वैक्सीन लगी, 100% वॉलंटियर्स को ऑल टुगेदर सीरियस डिजीज प्रिवेंट हुई, यानी कि उनकी जिंदगी को कोई खतरा नहीं हुआ। अव्वल तो उनको बीमारी हुई नहीं, अगर हुई तो बहुत मामूली हुई। 77% को बीमारी हुई नहीं ऑल टुगेदर, और वेरी वेल टॉलरेटेड, कोई सीरियस एडवर्स इवेंट नहीं हुआ और किसी को हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ी। अब जो इस वक्त हम ZF 2001 जहां पे UHS लीड सेंटर है पूरे खिते का, वहां पे हम 10,000 लोगों को अभी कर रहे हैं इस वक्त। वो एक सेल बेस्ड वैक्सीन है, उसमें हैमस्टर सेल यूज किया गया है एज ए प्लेटफॉर्म, और उसके ऊपर आपने एंटीजेनेसिटी क्रिएट की है फॉर स्पाइक्स ग्लाइकोप्रोटीन। ये कहां की है वैक्सीन ZF 2001 जो है? ये मल्टीनेशनल है, ये बहुत बड़ी कंपनी है, चाइना की 2nd बड़ी बायोटेक्नोलॉजी कंपनी है, लेकिन दे आर ऑल ओवर द वर्ल्ड नाउ। और ये वैक्सीन 3 डोजेज की है, कैंसाइनो सिंगल डोज थी, इसलिए इसका जो
प्रोटोकॉल है वो बहुत डिफिकल्ट है, और इसमें हम अब क्योंकि ये प्राइम मिनिस्टर साहब को वाले वाकया हुआ, और आपको पता है हमारे कैंसाइनो में एक्सपीरियंस ये था, हमारे 115 लोगों को इमीडिएटली लगाने के बाद हो गया कोरोना बीमारी हो गई। तो इसलिए हम इसको एक्सक्लूड करने के लिए हम हर एनरोलमेंट जो भी करता है उसकी RT-PCR करते हैं और उसकी एंटीबॉडी स्टेटस चेक करते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा मुश्किल है प्रोटोकॉल, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम काफी इससे तेजी से कैंसाइनो कब आएगी, जिस पर लोगों को इंतजार भी है, खासतौर पर जो वॉलंटियर्स थे उनको, तो कैंसाइनो कब आएगी और कितनी कीमत होगी? हमने तो आपसे सुना था कि 200-300 की वैक्सीन हो जाएगी, ये 8,500 का फिगर स्पुतनिक 5 वाला तो बड़ा ये खौफनाक फिगर है। देखिए, मैं अतार साहब से बिल्कुल एग्री करता हूं, और वो हमारे सबके से ज्यादा मेरा ख्याल इस मामले में समझदार हैं कि देखें हमें इंटरनेशनल प्राइसेस पता हैं, फिल फॉर गवर्नमेंट को ये चाहिए, NCOC को और गवर्नमेंट को, और हमने ये उनको एडवाइस भी दिया है कि इनको एसेंशियल ड्रग्स के तौर पे डिक्लेयर कर दें, बिकॉज ये लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं इस वक्त राइट नाउ, कोविड-19 वैक्सीन, और फौरी तौर पे इसकी प्राइसिंग करके मैकेनिज्म है हमारे पास कि इंटरनेशनल प्राइसिंग कितनी है, कॉस्ट क्या है, प्रिंसिपल्स कितने की एक्सपोर्ट करें और 10% प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटर ले ले, और कोल्ड चेन का कितना खर्चा है, और इसकी आप प्राइस फिक्स कर दें तो बहुत बेहतर होगा बजाय इसके कि स्पेकुलेटिव रहे। और मैं ये भी समझता हूं कि आप प्राइवेट सेक्टर को भी करने दें। उसकी वजह ये बड़ी बड़ी कॉरपोरेशंस हैं, टेलीकम्युनिकेशन, चैनल्स, फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज, यूनिवर्सिटीज, प्राइवेट सेक्टर के मेडिकल कॉलेजेस, लेट देम वैक्सीनेट देयर ओन एम्प्लॉइज, ताकि उनकी जो अप टाइम है वो बेहतर इंश्योर हो। प्राइस कितनी होनी चाहिए इसकी स्पुतनिक 5 की आपकी नजर में, कितनी प्राइस? देखिए, स्पुतनिक 5 की मेरे ख्याल में जो अभी प्राइस दी गई 4,800 रुपीज पर जैब, और इसका मतलब है 9,000 से ज्यादा हो जाएगी। ये बहुत ज्यादा है, और इसको ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने मेरा ख्याल है हाईलाइट भी किया है। ये मेरा जो ख्याल है वो $4 से $5 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और देखें, वॉल्यूम की गेम है, गवर्नमेंट ये कर सकती है कि ज्यादा वॉल्यूम में खुद मंगवा के आगे प्राइसेस पास ऑन कर दे, ये तो गवर्नमेंट इजीली कर सकती है। तो ये जितनी आप वॉल्यूम ज्यादा मंगवाएंगे उतनी प्राइस डाउन होगी, और हमारा मुल्क तो चौथा बड़ा 5वां बड़ा मुल्क है दुनिया का, तो हमें तो अव्वल तो हमें खुद बनानी चाहिए थी वैक्सीन। सीरम इंस्टीट्यूट 30 लाख डोजेज नेक्स्ट डोर हमारे बना रहा है पर डे, तो अव्वल तो ये इस तरफ जाना चाहिए। अभी ही वेकअप कॉल ले लें कि जी हमें बायोटेक्नोलॉजी की प्लांट लगाने चाहिए, और अगर नहीं लगाते तो एटलीस्ट गवर्नमेंट की सतह पे हम बल्क में इंपोर्ट करके डिस्ट्रीब्यूटर्स को खुद दे दें, प्राइस बहुत ज्यादा डाउन आ जाएगी, क्योंकि आप थोड़ी थोड़ी मंगवाएंगे तो आपकी प्राइस बहुत डॉक्टर साहब, आपकी नजर में अगर हम गेम ऑफ वॉल्यूम, अगर हम देखें कि नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 पे आपकी नजर में वैक्सीन कौन सी है, तो इन तमाम में साइनोफार्म जो अभी लग भी रही है, कैंसाइनो है, स्पुतनिक 5 है, एस्ट्राजेनेका है, इन सब में आपकी नजर में बेहतर कौन सी है? नंबर 1, 2 और 3 पर किसको आप पोजीशन करेंगे? देखें, मैं अली नंबर 1 उसको कंसिडर करूंगा जो आपकी लोकल पॉपुलेशन में टेस्ट हुई है। तो टेस्ट सिंगल डोज वैक्सीन हुई है कैंसाइनो, जिसने बहुत अच्छा इफेक्ट दिया है। अलबत्ता अगर टेक्नोलॉजी वाइज देखें तो मैं समझता हूं मैसेंजर RNA वैक्सीन सबसे बेहतरीन टेक्नोलॉजी है। अब हम इसके बाद अभी मेरे ख्याल है 2 हफ्ते में हम एक मिलिट्री चाइनीज एकेडमी ऑफ मिलिट्री साइंसेज ने एक तैयार की है लोकल, वहां पे मैसेंजर RNA वैक्सीन, जिसका हमें कोल्ड चेन भी वो नहीं चाहिए -68, क्योंकि -68 तो इम्प्रैक्टिकल है फॉर पाकिस्तान। उसका तकरीबन हमें 18 डिग्री चाहिए, जो कि इतना बड़ा नहीं है, तो वो भी टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है। लेकिन मैं उस वैक्सीन को सबसे बेहतर समझता हूं जिसका आपने अपनी लोकल पॉपुलेशन में, अपने जेनेटिक्स में, अपनी बायोलॉजिकल पैरामीटर्स में और अपनी एनवायरनमेंट में ट्रायल कर चुके हैं, और उसने अफादियत दिखा दी है। कैंसाइनो कब आ रही है और वो सस्ती भी है इन सब से। देखिए, कैंसाइनो तो मेरा ख्याल है कल शायद आ जानी चाहिए। 90,000 डोजेज गवर्नमेंट ने खरीदी हैं, और वो बहुत अच्छे कीमत पे खरीदी हैं गवर्नमेंट ने। वो ही गवर्नमेंट को चाहिए कि प्राइवेट सेक्टर को पास ऑन कर दे, जिन्होंने खरीदनी है, बड़ी बड़ी टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज, इंडस्ट्रीज ने, सीमेंट फैक्ट्रीज ने, वो गवर्नमेंट चाहे वो उसी के थ्रू डिस्ट्रीब्यूटर के खरीदें, 5% वो ले ले और आगे उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दे। तो मेरा ख्याल है गवर्नमेंट विल हैव टू अल्टीमेटली प्ले एन एक्टिव रोल, कि जिस डिस्ट्रीब्यूटर ने भी बुक करनी है वो हायर वॉल्यूम में कर ले गवर्नमेंट से, और फिर हम पास ऑन करें। अगर थोड़ी थोड़ी साइजेस में बैचेस मंगवाएंगे तो जाहिर है प्राइस हाई रहेगी। डॉक्टर अताउर रहमान साहब, आपकी तरफ आते हैं। वैक्सीन डेवलपमेंट पर आपकी क्या राय है कि हम क्यों लैग कर रहे हैं, जबकि हमारे पड़ोसी मुल्क में भी वैक्सीन बनाई जा रही है और 1 साल गुजर गया है, हमने इस पर क्या किया?
बात यह है कि बहुत ही अफसोसनाक सूरत हाल है कि हम बच्चों की वैक्सीन भी नहीं बना सकते यहाँ, और ये हमें आज से 30 साल 40 साल पहले शुरू कर देना चाहिए था। वैक्सीन की मैन्युफैक्चर सिर्फ एनिमल वैक्सीन थोड़ी बनती है पाकिस्तान में, और इसमें हमें चाहिए ये कि प्राइवेट सेक्टर को इंसेंटिव्स दें, उनके साथ इंटरनेशनल कंपनीज को प्रमोट करें कि साहब लॉन्ग टर्म टैक्स रिबेट्स दें, और जो इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी इसके लिए, क्योंकि खास एनवायरनमेंट होती है जिसके अंदर वैक्सीन बनाई जाती है। लेकिन बहुत सारे बैनुल अक़वामी कंपनियां तैयार हैं। जब मैं मिनिस्टर फॉर साइंस था और जब मैं कोऑर्डिनेटर जनरल कॉम्स्टेक था, तो मैंने कोरिया की डेलीगेशन आई थी, मैंने ही बुलाया था उनको, क्यूबा से आई थी, ईरान से आई थी, और वो तैयार थे कि हम सारे वैक्सीन की टेक्नोलॉजी देते हैं, और लोकल कंपनी से उनको मिलाया गया था। लेकिन हमें जो इस वक्त बच्चों की वैक्सीन आ रही है वो सब्सिडाइज होती है, तो वो बस हुकूमत उस वक्त राजी नहीं हुई कि हम अपनी वैक्सीन क्यों बनाएं। लेकिन ये जो है जिंदगी का सवाल है, कल आपके पास से वैक्सीन कट ऑफ हो जाती हैं, तो ये तो एक स्ट्रेटेजिक डिसीजन है आपके मुल्क की जिंदगी का। तो अब भी हमें फैसला कर लेना चाहिए कि साहब वैक्सीन के ऊपर हम एक मेजर नेशनल प्रोग्राम शुरू करेंगे, यहीं पे मैन्युफैक्चर हुआ करेंगी, और ये किया जा सकता है। डॉक्टर अकरम साहब ने बिल्कुल सही फरमाया कि ये जो है ये एक हाई प्रायोरिटी होनी चाहिए हमारे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के लिए कि हम यहाँ पे खुद मैन्युफैक्चर करें वैक्सीन का। ठीक है डॉक्टर अताउर रहमान साहब, एक और सवाल जो अभी फौरी तौर पर मुझ तक ये पुट भी किया गया है, एस्ट्राजेनेका की जो ब्लड क्लॉटिंग का ये रिपोर्ट हुआ है, क्या ये वाकई एक हकीकत है या इसको बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के पेश किया गया और इतना कोई सीरियस इशू नहीं था? बहुत कम परसेंटेज है कि जो इस तरह के केसेस की कुछ रिपोर्ट हुई है, तो इट्स नथिंग सो सीरियस अबाउट इट। जो अभी तक जितने स्टैटिस्टिक्स सामने आए हैं, तो जो नॉर्मल तादाद होती है, एक खास परसेंटेज जिसके अंदर ब्लड क्लॉटिंग होती है, खासतौर पे बड़ी उम्र के लोगों में, तो उस लिमिट्स के अंदर ही हुई है, जिससे ये फैसला किया गया कि इसका एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन से ताल्लुक नहीं है, बल्कि जो स्टेटिस्टिकली सिग्निफिकेंट नहीं था जिन लोगों को हुई थी। इसी वजह से दोबारा इजाजत दे दी गई उन यूरोपीय ममालिक में जहाँ पे इस पे पाबंदी की गई थी। तो मेरे ख्याल से कोई मसला नहीं होना चाहिए, लेकिन जैसे डॉक्टर अकरम साहब ने कहा कि हमें उन वैक्सीन को प्रेफर करना चाहिए जो हमारे पॉपुलेशन पे लगाई गई हैं या और जिन पे क्लिनिकल ट्रायल्स हुए हैं, और इसके ऊपर भी क्लिनिकल ट्रायल्स करके देखा जा सकता है आसानी से कि इसके इफेक्ट्स क्या हैं। लेकिन मेरे ख्याल से इसमें कोई मसला नहीं है, क्योंकि जो स्टेटिस्टिक्स हैं वो बहुत हौसला अफजा है। ठीक, डॉक्टर मसूद खान साहब, आपकी तरफ आते हुए, जो लोग इन्फेक्ट हो चुके हैं उनके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे, उनको क्या करना चाहिए? देखिए, जो इन्फेक्ट हो जाता है उसको तो वैक्सीनेशन नहीं हो सकती, तो उसको हम ऐसे भी नहीं छोड़ सकते। तो इसका एक बेहतरीन हल ये है कि एंटीबॉडीज कंडेंस्ड फॉर्म में, जैसे ट्रंप को लगी थी, ट्रंप को एंटीबॉडीज ही लगी थी, तो 2 कंपनियों ने बनाई भी थी शायद, एक लिली और दूसरी रेजेंट, दोनों कंपनियों ने एंटीबॉडीज डोनेट की थी उनको। तो ये एंटीबॉडीज का जो प्रोसीजर है ये हमारे मुल्क में आसानी से हो सकता है। ऐसी कोई बात नहीं है कि हमारे पास फैसिलिटीज नहीं है हमारे पास, क्योंकि ये आम तौर पे एनिमल ओरिजिन होती हैं। जैसे डॉक्टर अताउर रहमान ने कहा कि एनिमल ओरिजिन की वैक्सीन बन रही हैं कुछ, तो प्रोसीजर तो तकरीबन मिलता जुलता होता है, प्रोटोकॉल थोड़े डिफरेंट होते हैं, स्ट्रिक्ट होते हैं इंसानों में। तो आपके पास जब फार्म्स मौजूद हैं, NIH मौजूद है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, वैक्सीन और सीरम वगैरह बनाता है, तो सिर्फ मेरा ये ख्याल है कि लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन ज्यादा है, ना कि फैसिलिटीज का ना होना। अगर सबको इकट्ठा कर दिया जाए, और आर्मी की मैंने कुछ विजिट भी किए हैं, तो मेरा ये ख्याल है कि ये सिर्फ इनको इकट्ठा करने की जरूरत है और ये चीज बन सकती है। और अगर एंटीबॉडीज आप डिवेल्प कर लेते हैं कंडेंस्ड फॉर्म में, तो वो लोग जो इन्फेक्टेड हो गए हैं उनकी ट्रीटमेंट आप कर सकेंगे, उनकी ट्रीटमेंट हो सकती है। उनकी ट्रीटमेंट। ठीक, डॉक्टर जावेद हकीम साहब, आखिर में क्विकली 2 क्विक क्वेश्चंस हैं। एक तो ये है कि वो भी ट्रंप का, डॉक्टर मसूद खान साहब ने भी नाम लिया डोनाल्ड ट्रंप का, तो वो मेरे ज़हन में फिर हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब आ गए और उनकी वो तस्वीर आ गई जिसमें मास्क लगा के अपने एडवाइजर्स के साथ बैठे हुए बात कर रहे हैं। तो जरा ये बता दें, लोगों ने उनकी तस्वीर को मिसाल बनाकर लोगों से मुलाकातें करना शुरू कर दी। उन्होंने कह दिया कि भाई मुलाकात कर रहे हैं, देखो ना कितने फासले पे बिठाया हुआ है, हमने भी मास्क पहना है, उन्होंने भी पहना हुआ है। तो ये क्या जायज है, हो सकता है? और स्पुतनिक 5 का भी बताइए कि इस पर कोई खबर नहीं आई अच्छी कि जी इसके कोई प्रॉब्लम्स थे या नहीं थे, तो स्पुतनिक 5 अगर अवेलेबल हो तो लगवा लेनी चाहिए लोगों को।
अली, एक तो मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं ताकि लोगों को समझ लग जाए कि जो हमने ट्रायल्स किए और जो अभी भी कर रहे हैं और जो हम क्लिनिकली भी इस वक्त कमर्शियली भी लगा रहे हैं वैक्सीन, वी आर नॉट एक्सक्लूडिंग उनको कि जिनको कोरोना एक दफा या 2 दफा हो चुका है। कोरोना जब होता है तो आप एंटीबॉडीज जरूर बनाते हैं, मगर वो न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज नहीं होती, एंटी स्पाइक एंटीबॉडीज नहीं होती, वो न्यूट्रलाइज नहीं करती वायरस को, इसलिए आपको सेकंड टाइम और थर्ड टाइम भी हो जाता है। तो इसलिए वो एक्सक्लूजन क्राइटेरिया नहीं है, हम उनको जरूर इंजेक्ट करते हैं जिनको हो चुका है, और ये वर्ल्ड ओवर है। जहां तक आपने अताउर रहमान साहब ने बहुत अच्छा बताया आपको एस्ट्राजेनेका का, देखें इस वक्त तकरीबन 7 करोड़ लोगों को यूके में लग चुकी है, सारे बूढ़े को लग चुकी है 100%, उनकी दोनों डोजेज फाइजर की भी लगी हैं और दूसरी। तो अब 7 करोड़ एल्डरली या मिडिल एज को लगेगी तो क्या उनको फालिज नहीं होगा, क्या उनको हार्ट अटैक्स नहीं होंगे? उनको तो तकरीबन रोज के 2-3 को तो जरूर होते हैं, औसतन भी वैसे भी। तो अगर वैक्सीन लगाने के बाद भी हो गए तो दैट इज नॉट वैक्सीन डूइंग इट, दैट इज जस्ट एन ऑब्जर्वेशन विच हैज अकर्ड। तो यही एस्ट्राजेनेका के साथ हुआ, और ये वेस्टेड इंटरेस्ट जो है, ऐसा कुछ नहीं है। एस्ट्राजेनेका इज रिलेटिव फेयरली सेफ वैक्सीन, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने सारा गिलबर्ट हमने इकट्ठे ही उनसे जी एब्सोल्युटली। देखिए मैं इस वक्त इस चक्कर में नहीं पड़ता, बहुत डिटेल में हम जा सकते हैं कि विच वैक्सीन इज गुड एंड विच इज बैड। मैं आपको एक चीज बताता हूं, जितनी वैक्सीन आ चुकी हैं, चाहे वो ZF2001 है, साइनोफार्म है, कैंसाइनो है, एस्ट्राजेनेका है, स्पुटनिक है, दे आर ऑल वेरी वेरी गुड। 100% कोई वैक्सीन नहीं है हमारे पास, ये हमने याद रखना है। मैक्सिमम प्रोटेक्शन आफ्टर 2 डोजेज इज 90%। ठीक है, इसका मतलब है स्टिल 10% आपको चांस है बीमारी होने का। अगर आपको बीमारी होगी तो आपको सीरियस नहीं होगी, आपकी लाइफ थ्रेटनिंग नहीं होगी। तो दिस इज ए बिग बिग आस्क। जहां तक आपका प्राइम मिनिस्टर साहब का आपने जिक्र किया, देखें उनको अनफॉर्चुनेटली इंक्यूबेशन पीरियड में लग गई वैक्सीन, और जो मैं आपको ये बता दूं कि जब 12 दिन गुजर जाते हैं आपको पॉजिटिव हुए, जो मेरा ख्याल है उनको हो चुके हैं 12 दिन अब, तो आप इन्फेक्टिव नहीं रहते। चाहे आपका टेस्ट पॉजिटिव भी आता रहे, यू डोंट हैव टू बी टेस्टेड नेगेटिव टू रिज्यूम योर एक्टिविटीज। यू कैन जस्ट रिज्यूम योर एक्टिविटी विद इन नॉर्मल मास्क, जो भी पहले कर रहे थे आप वही वापस कर लें। टेस्ट कई दफा लोगों का 6-6 महीने, 3-3 महीने, 6 हफ्ते तक पॉजिटिव आता रहता है। उसकी वजह यह है कि ये वायरस जब आपकी स्प्लीन में जाके, तिली में जाके डिसइंटीग्रेट होती है, टूटती है कोई 8वें दिन, तो ये पार्टिकल्स आपके पिक होते रहते हैं, एम्पलीफाई करते हैं। पीसीआर बहुत ओवर सेंसिटिव टेस्ट है, तो इसलिए उसको हम इग्नोर करते हैं, ना हम ट्रीट करते हैं, ना हम आइसोलेट करते हैं एट दैट स्टेज। और जैसे आपने खुद बताया कि वो दूर दूर भी बैठे थे, तो अच्छा किया कि दूर दूर बैठे थे। दूर बैठना ठीक है, बैठ सकते हैं, दूर जरा फासले पे बैठ सकते हैं। हाँ जी, और फिर उन्होंने मास्क दोनों पार्टीज ने पहना हुआ था, तो ट्रांसमिशन के चांसेस बहुत कम हो जाते। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने में वक्त दिया। डॉक्टर अताउर रहमान साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर मसूद खान साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज का प्रोग्राम जो है आई होप कि आप सब देखने वालों के लिए भी मालूमात के हवाले से बहुत ही ज्यादा यूजफुल साबित हुआ होगा, और मुझे भी डेफिनेटली आज के प्रोग्राम में अपने एक्सपर्ट गेस्ट से इंफॉर्मेशन हासिल करके बहुत सी चीजें, बहुत से कंफ्यूजन्स थी जो दूर हुई हैं, क्लैरिटी हुई है, और यही हमारे आज के प्रोग्राम का मकसद भी था। मुझे भी मुमताज को दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद।